ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਿੰਧ ਕੋ ਹਾਥ ਜੋਰ ਪ੍ਰਨਾਮ। ਜਿਸ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਵੱਡ ਅਘੀ ਪਾਵਹਿ ਗਤ ਬਿਸਰਾਮ। ਜਿਸ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਵੱਡ ਅਘੀ ਪਾਵਹਿ ਗਤ ਬਿਸਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਤਖਤ ਚੌਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨੇ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਵਿਦ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਸੰਗਤ ਪਾਰਿਓ ਧਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਆ ਸਹਾਈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਆਰਬਲਾ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਰਬਲਾ।
कि घर दे विचों महाराज साहब जी जो भी वस्तुआं बाहर लैके जाते किसी लोड़वंद नूं दे देंदे, बाहर किसी के अगे सुट के आ जाते। माता पिता जी ये सब कुछ वेख के आप जी नूं रोकदे। माता तृप्ता जी ने झिड़किया भी ते पिता मेहता कल्याण चंद जी ने जा करके पंडित हरदयाल नूं उलामा भी दिता कि पंडिता चंगा विचार कीता ही तूं, चंगा तू अपना जोतिष विचारिया, तू तो आख्या सी भी मेरे पुत्र दे सिर ते छत्र झुलेगा, चंगा छत्र झुलाता ही। जो ते घर की जो वस्तु लैंदा वा बाहर जाके सुट आउंदा है। ते मेरा ते अंदाजा इस तरह का वा भी इन्हें खट्टी कमाई करके तो मैनू की देनी है, जो मैं कमाया वो भी रोड़ देगा, जो मेरी कमाई है वो भी बाहर सुट देगा, होर तां कमा के मैनू की देना। मैनू तो इस तरह लगता है ते पंडिता तू आख्या सी इहदे सिर ते चौर झुलेगा, छत्र झुलेगा। पंडित हरदयाल जी ने आख्या कि मेहता जी बाकी सारियां गल्लां ते उंज ही होणगीआं जिवें मैं दसियां सी, पर एक गल मैं उदण नहीं सी तुहानूं दस के आया, क्योंकि तुहाडे घर विच खुशियां वाला माहौल सी ते मैं कहा कि क्यों खुशी दे विच इस तरह की गल दसनी है। वो ये है कि तुहाडे पुत्र तो बहुत लोग वरसाए जाणगे, बहुत वरसाउणगे, बहुत दातां प्राप्त करनगे, बहुत दर्शन करके उपदेश लै करके लाभ उठाउणगे, पर घर दे मैंबर जिहड़े आ वो समझ नहीं सकणगे। घर दे मैंबरां चों कोई एक अद्धा जिहड़ा मैंबर है वो समझ सकेगा। वो जिवें बेबे नानकी जी ने जाणिया सी, महाराज साहब जी बेबे जी ने जाणिया, बाकी सारियां ते पर्दा पा छड्डिया सारे परिवार के ऊपर। पंडित हरदयाल ने आख्या भी कोई एक अद्धा जानेगा, बाकी जिहड़े आ वो नहीं समझ सकणगे। इस तरह वो दिन लंघिया, शामां पईयां ते शाम के मौके ते फिर माता जी ने अपने पुत्र नूं प्रशादा छकाया। जिवें रात नूं विराजे आ, इत्थों अगे साध संगत जी इतिहास आरंभ हुंदा है। धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी के बाल अवस्था के चोज, जो बचपन दे विच महाराज ने खेलां खेलियां, जो कौतक कीते गरीब नवाज साहब जी ने। जगत गुरु जी का पवित्र ध्यान करदियां होइयां श्रद्धा भावना सहित सरवण करिए। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। रात का समा होया, पहला प्रशादा पानी छकाया अपने पुत्र धन माता तृप्ता जी ने, ते फिर सौण के मौके दुध पियाया है। दुध पिया करके फिर माता तृप्ता जी अपने पुत्र श्री नानक जी नूं लैके सोहणे पलंघे दे उत्ते विराजमान होए हन। तां महाराज साहब जी के नेत्रां दीयां पलकां जुड़ियां, गुरु साहब जी विराजमान होए। 5 सालां दी शरीर कारबला है, नेत्रां दीयां जो पलकां हन वो जुड़ गईयां। सोहना मुखड़ा महाराज साहब जी का, खुशियां का घर ते चंद्रमा रूपी जो मुखड़ा है, जो आनंद का घर है, आनंद का सदन है। उस चेहरे के उत्ते सोहने नेत्र ते नेत्रां दीयां पलकां जुड़ियां, भाव आप विराजमान होए, नींद दे विच होए हन। ते रात लंघी है ते जिस वेले अमृत वेला होया ना, 1:15 पहर का तड़का, 3 घंटियां का एक पहर हुंदा साध संगत जी। जिवें 24 घंटियां दे विच 8 पहर वा, 4 पहर दिन ते 4 पहर रात। ते अमृत वेले का जो पहर है वो लो लगन तो पहले जिहड़े 3 घंटे हैं उन्होंने अमृत वेले का पहर आख्या जाता है, या पिछला पहर कहा जाता है, रात का पिछला पहर। ते 1:15 पहर 3 घंटिया तो होर पहला का समा, भाव 2:30 बजे का जो समा है
सवा जाम, जाम कहते पैर नूं, सवा पैर जब रही तरजामा, जदों रात रहिंदी है, अमृत वेला है, 2:30 बजे का समा है। ते माता जी ने एक सोहना सुपना वेख्या। धन माता तृप्ता जी ने जो अपने पुत्र श्री नानक जी नूं नाल लै करके पलंगे ते बराजे पे सुते हुए आ, ते सवा पैर दे तड़के अमृत वेले एक सुंदर सुपना माता जी वेखण लगे। माता जी वेखदे आ कि बहुत सोहनी शोभा वाले देवते, बहुती गिणती दे विच देवते आ गए जिन्हां दी शोभा बड़ी सुंदर है, उन्हां दा रूप बड़ा सोहना है, उन्हां दी गिणती भी बहुत है। बहुत खुशी दे विच मिल करके आए, बहुत आनंद करते हुए आए हन। उन्हां ने बुक भरे हुए आ फुल्लां दे नाल, फुल लए हुए अपने हत्थां विच देवतियां ने, ते अंजलियां भरियां होईयां, भाव बुक भरे हुए आ मलियागर दे, चंदन की सुगंधी लई हुई है। इसे तरह फिर होर कपूर आदि जिहड़ियां सुगंधियां श्रेष्ठ हैं वो अपने हत्थां विच लईआं होईयां, ते उन्हां ने धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज दे उत्ते फुल्लां दी वर्खा कीती है। सुगंधी छिड़की है महाराज साहिब जी दे उत्ते। गुरु साहिब जी का पूजन कर रहे हैं उजागर प्रगट रूप दे विच देवते। माता जी सुपना वेख रहे हैं, धन माता तृप्ता जी। होर की वेख्या है कि एक सोहना सिंघासन है, बहुत सुंदर सिंघासन है, ते उस सोहने सिंघासन दे विच सुच्चे माणक लगे हुए, ते गच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਚਤ ਹੋਏ ਆ, ਰੁਚਰ ਅੰਦਰ, ਰੁਚਰ ਕਹੀਏ ਸੁੰਦਰ। ਉਹ ਜੋ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜਿਤਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਮਾਣਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ, ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਿਆ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। सोहने सिंघासन दे उत्ते अपने पुत्र श्री नानक जी नूं बैठे होया माता जी ने तकिया, ते शोभा ऐसी वेखी अपने लाल श्री नानक जी दी, धन माता तृप्ता जी ने, कि करोड़ां काम देवते भी ऐसी शोभा दे बराबर नहीं हैं, क्योंकि जिहड़ा काम देवता है उन्होंने सुंदर मन्निया होया। इस करके एक काम देवते ने मुकाबला तो की करना, कहते भी करोड़ां काम देवते जिहड़े हन वो भी नहीं बराबर पुज सकते, इन्नी शोभा है। माता जी ने अपने पुत्र नानक जी की वेखी। देवतियां ने पूजा की है, उस सिंघासन के उत्ते नमस्कारां कीतियां, सुगंधी छिड़की, फुल्लां दी वर्खा की, ते फिर हाथ जोड़े सारे देवतियां ने। सारे देवते नमस्कार कर करके मत्था टेक के पूजा करदियां होया ते भणत बिनय फिर बेनतियां करन लगे। मन प्रीत, मन विच प्रीत बहुत ही ज्यादा, ना थोड़ी थोड़ी प्रीत नहीं है देवतियां दे मन विच, बहुत ज्यादा प्रीत है। ते उन्हां ने इस तरह सुगंधी छिड़क करके, फुल भेंट करके, मत्था टेक के, नमस्कारां करके, फिर प्रीत दे नाल, बहुत ही प्रीत दे नाल बेनतियां कीतियां। आरती कोट करै सुर सुंदर, पेख पुरंदर के बल जावै। उन्होंने महाराज साहिब जी की आरती की, गुरु साहिब जी की उस्तति की है, फुल्लां दी बरखा की है, ते फिर बेनतियां कीतियां। महाराज साहिब जी की उस्तति करते हैं, उस्तति कथन करते अनेक उक्तियां दे नाल, अनेक विधियां दे नाल, ते जय जयकार दे बचन उचारण कीते देवतियां। महाराज साहिब जी का नाम लै लै के जय जयकार जकारे बुलाउंदे,
कि महाराज आप जी की जय होवे, आप जी की हमेशा जित है, आप जी की हमेशा फतेह है। तो सतगुरु जी की जय जयकार करते हैं देवते। इस तरह वो महाराज साहब जी की महिमा कथन करते हैं कि महाराज आप पवित्र हो, परम पवित्र हो, सब नालों वड्डे पवित्र हो, ते सारियां नालों वड्डे पुरातन हो, सब दा मुੱਢ हो ते पुरख व्यापक हो, ते आप जी का महाराज कोई पारावार ही नहीं है। ते आप महाराज धरती नूं आसरा देण दे वास्ते, धर अलंब के देवन हेतु, धरती नूं अलंब कहिए आसरा देण दे वास्ते बेदी कुल दे विच आप बेदी कुल दे निशान स्वरूप प्रगट होए हो। धरती नूं महाराज धीरज देण वास्ते, धरती नूं आसरा देण वास्ते आप परम पवित्र हो, आप सब तो पुरातन हो, सब दा मूल हो, आप पुरख व्यापक हो, आप जी का पारावार नहीं पाया जा सकता। देवते इस तरह महाराज साहब जी के अगे बेनतियां करते, नमस्कारां करदे हैं, उस्तति कर रहे गुरु जी। जन नानक बल बल सद बल जाइए, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरेया, तेरा अंत न पारा वरेया, तेरा अंत न पारा वरेया, तेरा अंत न पारा वरेया। बार न बलिहार न लख बरिया, बार न बलिहार न लख बरिया, नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया, नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया, एक मन पुरख ते आए बार दाता, एक मन पुरख ते आए बार दाता, संत सहार सदा बिख्याता, संत सहार सदा बिख्याता, तास चरण ले हृदय बसावा, तास चरण ले हृदय बसावा, तो परम गुरु नानक गुण गावा, तो परम गुरु नानक गुण गावा, ये भट्ट साहबाना ने धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी के जस का कथन करदिया हुए आख्या कि गुरु साहब जी का जस देवते भी ते भगत भी गा रहे। तो एक मन पुरख ध्याए बर दाता, संत सहार सदा बिख्याता, तास चरण ले हृदय बसावो, तो परम गुरु नानक गुण गावो, गावो गुण परम गुरु सुख सागर, दुरत निवारण शब्द सरे, गावह गंभीर धीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान धरे, गावह इंद्राद भगत प्रहलाद के आत्म रस जिन जानियो,
ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਾਣਿਆ, ਦੇਵਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦਰਾਦ, ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਆਦਿ ਦੇਵਤੇ। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਦੇਵਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਦੰਭ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਦਲਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਪਖੰਡ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੰਥ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਕਲ ਮਹਿ ਪਾਵਨ ਪੰਥ ਨਰਨ ਕੋ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਅਵਤਾਰ, ਸਭ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਚੌਹਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਦਿਨੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਦਿਨੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆ ਕੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਦਾ,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋਗੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਆਸਰੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਆਸਰੇ ਤੱਕੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ ਭਾਈ। ਧਰ ਜੀ ਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੋਟੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਖੋਟੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਖੋਟੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਖੋਟੀਆਂ ਮੱਤਾਂ, ਖੋਟੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ, ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ, ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਮੀਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਧ, 84 ਸਿੱਧ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਦਰਪ ਸ਼ਰਨ ਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਅੜ ਸਕੇਗਾ। ਸਭ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜੋਗੇ ਆਪ, ਸਭ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜੋਗੇ ਆਪ, ਸਭ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲਾਓਗੇ ਆਪ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਏ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਆਏ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਏ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤਮੇਤਾ ਇਹ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੁਗੰਧੀ ਛਿੜਕੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਚਰਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਤ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਫਿਰ ਜਾਗ ਪਏ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ ਆ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਾਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਤੇ ਪੂਜੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਗ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਸੱਚੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਤ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਤ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਦਿਵ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਛਿੜਕੀਆਂ, ਚੰਦਨ ਛਿੜਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੋਹ ਦੀ ਕਨਾਤ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੋਹ ਦੀ ਕਨਾਤ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਾਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ, ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਛਕਣ ਨੂੰ ਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਲਕ ਉਹ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਕਨਾਤ ਤਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਮੋਹ ਦੀ ਕਨਾਤ ਤਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੂਪਰ ਕਹੀਏ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘੁੰਗਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਾਗੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਗਰੂ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਾਣੀ ਬੱਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਾਣੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਅੱਜ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਾਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਗਏ ਸੁਣਨ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਕਹੀਏ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਥਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਆਨਨ ਭਨਹਿ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਥਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਭਗਤ ਨਵੈ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਇਹ ਭਗਤੀ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਭਗਤੀ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸੁਗੰਧੀ ਛਿੜਕਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਖਾ ਪਿਆਰੇ ਬਣਨਾ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੰਜਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਗਣ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀਆਂ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਤ ਨਵੈ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੀ ਭਗਤੀ। ਭਗਤ ਵਿਰਾਗ ਵਿਖੈ ਜੋ ਸਾਨੀ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਭਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਏ, ਹੁਣ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਵਣ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਵਣ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸਰਵਣ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਜਸ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ, ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ, ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਨੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜੇ 3 ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਨੀਤ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ 3 ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਕੰਨ ਵਾ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ,
ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੰਨ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਕੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਲੋ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਲੋ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਨਹੁ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ, ਸਾਚਿਆ ਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਤਾਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਨਹੁ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਹੁ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਲੋ ਪਠਾਏ। ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਨ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ, ਤੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣਹੁ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਹੁ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਲੋ ਪਠਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੋ ਕੰਨ ਵਾ, ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਤੇ ਖੱਬਾ ਕੰਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਆਖਿਆ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੀਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਤੀਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਸਰਵਣ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਅਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਕੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਿਤ ਵੇਦ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਆਖਿਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸਰਵਣ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰ ਹੈ, ਨਿਧਿਆਸਾ, ਫਿਰ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ, ਹਾਣੀ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਤੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਕੈਸਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਐਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਇਹ ਗਿਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਬੋਲ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲ ਆ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣੋ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਬਦਨ ਅਰਬਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੁਗਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਮੈਲ ਜ਼ਿਆਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥਣੀ ਆ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਬਣ ਫੇਰ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਬਣ ਕਿਵੇਂ ਫੇਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਣਾ। ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰ ਸੋਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ, ਨਾਵੇ ਕੈ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਿਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਲ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਲਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣੋ ਸੁੰਦਰ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਹੈ। ਜੋ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਰਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਜੁਗਤੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੋ ਭੌਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭੌਰੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਸ ਚੂਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਡੂਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਮੋਲਕ ਅਗੰਮੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਲੱਗਦੇ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਡਤ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਜਾਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਨਾਮ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਡਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਅਗੰਮੀ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਅਮੋਲਕ ਹਨ।
ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਬੇਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਇਹ ਬਾਲਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਚਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਹਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਮਨ ਵਾਲੇ, ਸਵੱਛ ਮਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸਾਫ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ 5ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਲਕ ਉਮਰ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਲਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਸ ਅੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ। ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ, ਸੁਨਹੁ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।